जे कोई वीडियो कहता कि नहीं, उन्होंने इक्को गल कहनी है भी असीं हाँ देती तेनों अर्जी, ये तो लिख दे के कानून मुताबिक नहीं मिल सकता। बस होर कुछ नहीं करना, असीं तां तेरे नाल लड़दे ही नहीं। असीं केवल एक गल कहने भी ये ते लिख दे भाई, ये कानून च है नहीं। अगली गल असीं देख लांगे फिर की करना। जिद्दण वीडियो लिख गया उदण आके मैनूं फड़ लेना, जां ADC लिख गया जां कोई भी अफसर लिख गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है कानून असल दे विच प्रॉब्लम यही है कि असीं लोकां नूं इंपावर नहीं करना चाहुंदे। जे लोकां नूं ये चीज़ां पता लग गईयां तां कल नूं सानूं फड़िया करनगे। वो कहंदा मेरा हक है भाई, तू कुर्सी ते बैठा है, मैं ते तो खैरात नहीं मंगदा। असीं खैरात वाले पासे तोरदे आ। असीं कहंदे तैनूं मैं आटा दाल दे रहा, तैनूं मैं फलाना बिजली फ्री दे रहा, तैनूं मैं फलाना। वो कहंदा मेरा रोजगार का हक है, मैनूं पैसे दिओ, मैं बिजली भी खरीद लूँगा। असल दे विच ये है कि बहुते पंचायतां ते पंचां नूं तां पता ही है नहीं, उन्होंने तो आपदे अधिकारां दा नहीं पता। उन्होंने तो सैकटरी घुमाउंदा है सरपंच, मतलब वो सैकटरी साहब जिवें आए ने वो सहायक के तौर पर लाए होंदे ने सरपंच दे, पर सरपंच उहदे आले दुआले घुमदा है। सरपंच ये नहीं महसूस करता कि मेरे कोल ताकत है, जे उन्होंने कानून की पता होवे कि मैं इस लैवल पर काम करा। वो कहते हैं भी सानूं कहते हैं जे मनरेगा च भी ना काम करना, चाहे जॉब कार्ड बनाना, कुछ भी, MLA की पत्नी तो कहो काम पिंड दा है, काम पंचायत दा है, इदों अगे जाना ही नहीं चाहिए। सारा कुछ तुहाडे कोले है ते तुसीं ऐ सेंट्रलाइज करी फिरदे हो सारियां दे सारियां चीज़ां। जे तुसीं जागरूक हो जाओगे तां MLA तो मंत्री तो वीडियो तो फीता कटाउण कौन बुलाऊगा? तो उन्होंने लगता भी साडी तां सिੱਖੀ सेवकी चली जाऊगी। फिर जे तां तुसीं नॉलेजेबल होवोगे तां तुहानूं बुलाउणगे, नहीं तां नहीं बुलाउणगे। इसलिए वो ताकत अपने हत्थ 'च रखना चाहुंदे ने। 32 ਲੱਖ परिवार चों 37% दलित पापूलेशन है पिंडां 'च, लगभग 20-21% किसानी पापूलेशन है। जे इकट्ठी होके अपना आर्थिक आधार मजबूत करदी है, अपना भाईचारा मजबूत करदी है, तो सबनूं खतरा दिखाई दिंदा। असल दे विच गल हुण गुरु नानक दे सरबत दे भले दे सिद्धांत तो शुरू होनी है। गल हुण गुरु गोबिंद सिंह दे जिहड़ा दलितां चों गरीब हेठले लोकां चों बनाया होया खालसा सी कि मैं तुहानूं चिड़ियां नूं ही बाज बना दूंगा ते तुहानूं लड़ाऊंगा उपर दे नाल। गल्लां इतिहास च मुड़ मुड़ उत्थे ही दुबारा आउंदियां ने। ते मलक भागो ते भाई लालो चों किहदे नाल खड़ना है, ये देखना। जिहड़े गुरु दे सिद्धांत की गल करते हैं कि वो मलक भागो नाल ही खड़े ने अज भी जोटी पाई, जां भाई लालो नाल खड़नगे। भाई लालो किरती है जिहड़ा आपे रोजगार का हक मंगदा है। जे तुसीं उहदे नाल नहीं खड़े तां तुसीं गुरु नाल भी फ्रॉड कर रहे हो। जे तुसीं लाओ ये 75 तो 80 हज़ार नौकरी बिना लेबर कीते, बिना पंजाब गौरमेंट के खजाने तो पंजाब च पैदा हो सकती है, और ये पंचायतां आप कर सकदियां ने। पिंडां दे लोग अपने आप किसी तो मंगण नहीं जाना, अपने हक के तौर पर कर सकदियां ने। जिथे पेमेंट जे डिले हो जाती है 15 दिनों के अंदर अंदर तुहानूं पेमेंट, हफ्ते बाद तुहाडी पे स्लिप नहीं आउंदी, तां तुसीं किसी के खिलाफ परचा दर्ज कराउण जा सकते हो। वो भी धारा 25 जिहड़ी एक्ट दी है, उहदे तहत सजायोग अपराध है, और वो विद ब्याज देना पऊगा, हरजाने समेत देना पैंदा वो पैसा। और वो पैसा भी तुहाडीआं तनखाहां चों कट्टिया जा सकदा है। BDO ADC जिहड़े भी बंदे तैरते होणगे। ये इक्को एक कानून है जिथे नाल सजा है। दूजा रोजगार ना देने ते भी सजा, रोजगार जे टाइम ते नहीं दिंदे तां भी सजा है, जे जॉब कार्ड रख दो तां भी सजा है, जेकर बेरोजगारी भत्ता देना पेगा, जेकर पेमेंट लेट कर दो तां भी सजा है। इक्को एक कानून है। जे समझ आ जे, तुसीं देखो कि प्रशासन तो भज्जिया फिरूगा ना। जॉब कार्ड किवें बनाउणा है? जॉब कार्ड बनाउणा तुसीं पंच नूं, आपदे वार्ड दे नूं, सरपंच नूं, पंचायत सैकटरी नूं, कोई मनरेगा दा आया रोजगार सेवक नूं, जां BDO नूं, जिहनूं मर्जी दे सकदे हो अर्जी कि मेरा आ जॉब कार्ड बना दे। 15 दिनों के अंदर अंदर तुहाडे कोल जॉब कार्ड आ जाना चाहिए। जे नहीं आउंदा तां 16वें दिन मनरेगा कानून की धारा 25 है, उहदे खिलाफ कार्रवाई करा सकते हो। तो सजायोग अपराध है जे 15 दिन तुहाडे कोल नहीं आउंदा। साडे अजे तक पिंडां 'च चलदा, सरपंच कहंदा मैं लैके आऊँगा काम तां देऊँगा, BDO कहंदा लैके आऊँगा काम, उपरों आऊगा, उपरों किधरे नहीं आउणा ना किसे। ये हक है। जदों जिहड़ा बंदा काम करना चाहुंदा है वो विहला है, जिन्ने दिन वो चाहुंदा है उदों काम मिलूगा, और 14 दिन तो घट काम मंग नहीं सकता, तो 14 दिन तो घट कोई दे भी नहीं सकता। वध तो वध 100 दिन तो 14 दिन, चाहे वो ये कहे भी आ 14 दिन मैं विहला, पिछली 2 महीने मैनूं होर काम है हाड़ी दा तो मैं अगला काम लऊँगा। ये उहदी मर्जी है, ये सरकार जां अधिकारियों की मर्जी नहीं है कि जब तुसीं अर्जी दिंदे हो। कानून तो इत्थों तक कहता है कि जे मैं पढ़िया लिखिया नहीं हाँ, मैनूं पढ़ना नहीं आउंदा, मैं कोल जाके खड़ जा अधिकारी दे भी भाई मेरी अर्जी लिख, मैनूं नहीं पढ़िया जाना, तू अर्जी लिख। अर्जी लिखनी पऊगी उस बंदे नूं। वो अर्जी दिंदे भी नहीं जे किते, तो उदों बाद जब उन्होंने काम नहीं मिलता तो वो किते शिकायत करते हैं। वो कहना मेरे को अर्जी नहीं आई, अर्जी पढ़ के वो रद्दी की टोकरी सुट देंगे।
ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਸੀਦ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫਸਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ। 50 ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਚੋਂ 25 ਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, BDO ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਨਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 2 ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਦਾ, 90 ਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ 4-5 ਇਹਦੇ ਮੋٹے ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ BDO ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਊਂਗਾ, BDO ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੰਮ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਦਿਨ ਤੇ 14 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ 14 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ, ਬਿਜਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਲਿਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਅਰਜੀ ਲਿਖ। ਅਰਜੀ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਰਜੀ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਸੀਦ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫਸਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਅਰਜੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100% 100% ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ। ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਰਾਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50 ਬੀਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਾਸਟਰ ਰੋਲ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 25 ਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ।
ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਸਟ ਰੋਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਰਜੀ ਲੱਗਾ 50 ਦਿਨ ਲਈ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 4 ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੀ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਢਾਬ ਹੈ 16 ਏਕੜ ਦੀ ਲੰਮੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜੇ ਆ, ਬੂਟੀ 184 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 108 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 108 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਦਿਨ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ 60% ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਜੋ 60% ਖੇਤੀ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਪੌਦੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੇ 269 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ, 100 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 26,900 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 40% ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਲ ਸੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 60,000 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਪੱਕੇ, 50%, 50% ਫਿਰ BDO ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, BDO ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 'ਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 200 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ, 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 90 ਦਿਨ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 200 ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2000 ਬੂਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 40 ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ 4000 ਬੂਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 80 ਪਰਿਵਾਰ, 5000 ਬੂਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 100 ਪਰਿਵਾਰ। 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੱਲਾ ਗਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਏ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ 400 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਹਜੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਫਲਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟੇ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5000 ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5000 ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਹੋਰ 200 ਬੂਟਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਫਲ ਪਿੰਡ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜੇ 2000 ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਖਾ ਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ 20 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੂ ਉਹ ਬਾਗ, ਜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ 'ਚ 20 30 40 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਲ ਤੋੜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜੂਗੀ।
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਜੂਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹਰ 40 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 28 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ 40 ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਟ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-3 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ GRS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13,000 ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, 13 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਵਾਧੂ ਨਾ ਲਾਓ, 13,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ 2500 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3-3 4-4 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊ ਉਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਇਹ 75 ਤੋਂ 80,000 ਨੌਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾ 25 ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਰਜਾਨੇ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, BDO ADC ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੈਰਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰੂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ BDO ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ BDO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ BDO ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਦਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ADC ਲਿਖ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਬੇਸਡ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੂ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੀਜ ਲਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 26,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 26,900 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਊ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ C2 ਪਲੱਸ 50% ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੀ 50-100 ਕੁਆਂਟਲ ਬਚਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, 50 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 1925 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, 2400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚੇ 20000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ 26,900 ਕਰੋੜ 900 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 3,000 4,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 450 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲੱਭੋ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੇ 50 ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ 400 ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਸੀ। 5 ਤੋਂ 7,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ JDC ਨੇ ਸੱਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ JDC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਘਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ, MLA ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕਹਾਓ। ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ MLA ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, BDO ਤੋਂ ਫੀਤਾ ਕਟਾਉਣ ਕੌਣ ਬੁਲਾਊਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ BDO ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 40% ਪੈਸਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਊ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 40% ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ 40% ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ 1992-93 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਢਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲੈ ਚੋਣ ਲੜ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਬੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੇਠਲੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਹਬ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਤੇ ਬਾਜਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਥੇਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 37% ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਲਗਭਗ 20-21% ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੇਠੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਗਰੀਬ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਊਂਗਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਟੀ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਵੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ।
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 10-10 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 100-100 200 ਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ 28 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ 95% ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੇ 37% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 98% ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ 3.25 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ, TV 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁੱਖ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਸਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਓਗੇ, ਜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਨਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।